ये देखने के बाद लगता है एक और घर बनाना पड़ेगा. കൺഫ്യൂഷൻ ആയില്ലോ. 11 മണിക്ക് വന്നുള്ള ഷോപ്പിംഗ്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് മിഷന്? അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നപ്പം എൻ്റെ കൺട്രോള് പോയിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ, വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ. ഡിന്നറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാത്രി 10:30 മണിയായപ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് ഈ ഗലിയിൽ കൂടെ നടന്നപ്പോൾ കണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ എപ്പോൾ കണ്ടാലും എന്നെ ഇങ്ങനെ വലിക്കില്ല. അപ്പോൾ അകത്തേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ സീറ്റ് ബോംബെ സ്റ്റോർ പോലെ ഉണ്ട്. सही है. हाँ हाँ, ये वही प्राइस के बता रहा हूँ मैं. अभी दे देता है आपको तो आज. ये पिंक ആ നല്ല രസമുണ്ട്. യെസ്. ഓ നൈസ്. पंचे की जाए दोनों ना काम लो. पंचे जाए मसाला. അതും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അറിയില്ല, അമ്മ ഇഷ്ടത്തിൽ കാടി. वो सब पर्स कितना है? पर्स अलग अलग है. ये ज्यादा होगा ना, बड़ा है. कम और कर बैग देंगे भी आपको. लेते हैं, हाँ बैग करते हैं ना, आपके सब- लिए कम सब- करते हैं. देखो इस तरह के अभी दुकान बंद होने वाला है. 12 तो बजे तक हूँ मैं आपकी सेवा में. हाँ सही में आपकी सेवा में. क्या है? 12 ये देखो ये वॉल क्या? हैंगिंग वॉल. wall hanging. अगर ഓ മൈ ഗോഡ്, വീട്ടില് സ്ഥലമില്ല. ये वॉल के लिए നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ബോൾ നഹി ഹെ ഫ്രീ. नहीं है वॉल. ये देखने के बाद ये लगता टेबल है पे एक भी और लगता. घर बनाना पड़ेगा. ये डालने के लिए ही घर बनाऊंगी मैं. और फिर ये भी है, देखो आप ये तो देखते हैं आप. ये एलिफेंट. സഗക എടുക്കാനൊക്കെ മസാങ്കക്കവേ. सभी मत लेना, सभी मत लेना. ഓ my വാവ്. ये लगा तो आपके बिहाइंड द बेड. ഓ മൈ ഗോഡ്. बहुत अच्छा लगेगा. आज ഞാനൊരു വീട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊരു വരവ്. മിക്കവാറും വേണ്ടി വരും. എല്ലാം നല്ല ഭംഗി. എൻ്റെ അമ്മേ. ये मैंने लगा भी रखा, आपको बताता हूँ. വോൾ ഹാങ്ങിങ്. അമ്മി ബെസ്റ്റ് വോൾ അമഗ്ലാണ്. ഈ കടയുടെ പേര് നോക്കി വെച്ചോ. सोचा और दूर ഇത് ज़्यादा നല്ലത്, सेल ഇതാണോ करता है. നല്ലത്? ഇത് ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യില്ല, ശ്രദ്ധ. കൺഫ്യൂഷൻ ആയില്ലോ. 11 മണിക്ക് വന്നുള്ള ഷോപ്പിംഗ്. जो आपको फर्स्ट में पसंद आया वो ले लो. ये एक और ले लो. ग्रीन देखो ना, കൊള്ളാവോ? ബ്ലൂ ബ്ലൂ വേണ്ട, ഭയങ്കര ഇടിവെട്ട് ये देखो एक ग्रीन ही है. ഗ്രീൻ. ഇത് കൊള്ളാം. അതും അത് പിന്നെ ഭേദമുണ്ട് ആക്ച്വലി മറ്റേതിനേക്കാളും. ഇത് കേടാവൂടാ. येलो. ഓ ഇതെങ്ങനെയുണ്ട്? മതിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം കേട്ടോ, കുറേ ആയി ഇപ്പോ. ഇത് മതി അല്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് മിഷന്? അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നപ്പം എൻ്റെ കൺട്രോള് പോയിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ, വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു. ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ട വാങ്ങാതിരിക്കുക? അത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ അവിടുത്തെ വിലയൊന്നും അല്ല പറയുന്നത്. മലയാളം അറിഞ്ഞൂടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നു. അത്രയും വിലയൊന്നുമില്ല ഇവിടെ. ഓഫ്കോഴ്സ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇവിടെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്രയും എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല. ഇതവിടെ കേരളത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അത്രയും എക്സ്പെൻസീവ് ആകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങും. ये कहाँ बनाते हैं? राजस्थान का है. इसलिए तो राजस्थान का ही है. पैच वर्क बोलते हैं इसको हम. फर्नीचर पेंटिंग में जाओगे आप लोग. कहाँ है? मेरा तो इतना फाइन नहीं है बोलने का, क्योंकि नहीं मैं नहीं थोड़ा नहीं, आप ऊपर बोल नीचे. दीजिए. ये कह रहे हैं कि 3 सिटीज है ना, उदयपुर, जयपुर एंड जैसलमेर. ये 3 सिटीज का ये कलर है. जयपुर पिंक कलर है और उदयपुर वाइट. वाइट और हाँ, लेक लगभग सिटी भी बोलते सभी, हैं. हाँ. लेक सिटी भी बोलते हैं. ओके, उदयपुर लेक लेक सिटी. लेक सिटी वो तो है, लेकिन कलर लगभग वाइट है. वाइट है. और जैसलमेर गोल्डन येलो. हाँ, गोल्डन कलर है. येलो स्टोन से बना है पूरा जैसलमेर. ओके. तो सनसेट और सनराइज पे आपको अलग ही अनुभव होगा उसका. एंड उन्होंने एक और बात कही थी,
वो नहीं जोधपुर ब्लू सिटी वो मालूम है। और सिंबल कुछ इनके सिंबल्स हैं अलग अलग, जैसे जैसलमेर का सिंबल है कैमल है, डेजर्ट है ना, डेजर्ट एरिया, तो हाँ। और उसका सिंबल जो रहता है वो रहता है लव, कैमल का लव रहता है। और उदयपुर का पावर हॉर्स रहता है। ഉദയ്പൂർ അഫ്കോഴ്സ് ഉദയ്പൂരിലെ ഏറ്റവും इम्पोर्टेंट ആയിട്ടുള്ള മറ്റേ महाराणा प्रताप का वो चेतक घोड़ा, इसीलिए मे भी पावर इसलिए से बोलते हैं। उसको रिलेटेड करते हैं हम। और जो जयपुर है पिंक सिटी, एलिफेंट सिंबल ऑफ उसका रहता है गुड लक, एलिफेंट का। एलिफेंट गुड। तो ये 3 सिटी 3 सिंबल्स हैं जो पूरे राजस्थान में आपको मिलेंगे, पूरे राजस्थान में। और इसकी भी मिनीचर भी बनाई जाती है, मिनीचर पेंटिंग पूरी हाथ से स्टोन के कलर से पूरा उसको पीस के फिर पूरा बनाया जाता है। तो वो भी आप नेचुरल कलर, नेचुरल कलर्स, नेचुरल ओरिजिनल नेचुरल कलर्स, ഇതെല്ലാം वो आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा है। बाकी हमारे पास ये सभी चीज़ें हैं, वॉल्स हैं, कुशंस, बैग, टेबल, शॉल्स भी हैं। और यहाँ की लैंग्वेज राजस्थानी है या राजस्थानी मेवाड़ी? मेवाड़ी भी है, सब अलग अलग डिफरेंट है, different मेवाड़ी different। एंड राजस्थानी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। ഞങ്ങളപ്പോൾ രാവിലെ ചിത്തോട്ടൊക്കെ പോയി വന്നു. റൂമിൽ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്ന് പുറത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക. അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകും. ഷോപ്പിംഗ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നടക്കുക. ഇങ്ങനെ റൂമിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഷോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ये साड़ी है बांधनी टाई एंड डाई। छोटा है ये. यस मांगा ना आपने। अच्छा विसल पुलिस वांगी से. ओके एक बार जाके देखो. പോസ്റ്റായോ അപ്പാ? ഓക്കെ. അവിടെ കിട്ടുന്ന ഷോളിന് ഇത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ടാവാറില്ല. ഇത് നല്ല ഇല്ല, കുറവാ. ഒരു കട കിട്ടി. നമ്മളെ പട്ട് സാരിയൊക്കെ വാങ്ങാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഹോട്ടൽ. സ്മോൾ ബീച്ച്. ഹലോ കാശിലാണ്. ഓക്കെ ബൈ ബൈ. ആ എന്നും ബൈ. അയക്കാം അയക്കാം. ये अच्छा है. इसका दूसरा पीस है फ्रेश पीस. साइज बड़ी है तो फिर यही लेना. हाँ मैंने लिए നല്ലൊരു ഷർട്ട്. മമ്മ ഇത് ഞാൻ എടുക്കുവാണേ. ये चाहिए. आपको मिलूं। ऐसे सर ना दिखाओ ये कैसा है. उतने में चांस ये वेंकाटी नहीं. हाँ दुपट्टा भी अच्छा है. निकालो दुपट्टा. പാവം തുക ആളുടെക്കിയതാ. हैं? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതും കൂടെ ഇത് എടുക്കാം. രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം. അത് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം. दिखने के लिए या पैड ലൈറ്റ് കളർ ചായ വൈറ്റ് ചായ. മറ്റേത് ആക്ച്വലി നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. हाँ ये ब्लैक भी दिखाओ ना. फर्स्ट दे दिखिले भंगी नगल प्यारी को बनी फर्स्ट वाला नेवी ब्लू है. इवे ഇതിനേക്കാളും ലുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആണ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി. ഇഷ്ടമായി. ഇപ്പൊ സാരിയാണ് നോക്കുന്നത്. കലംകാരി ടൈപ്പ് സാരി ഉണ്ട് കുറെ. फर्स्ट ये यही अच्छा है. ये सॉफ्ट ആ ചാൻസ് നല്ല തുണി. അത് മതിയോ? വരയില്ല. വേറെ ഒന്നും കൂടെ കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ, അത് എവിടെ പോയി?
ഇന്ന് രാവിലെ ശ്രേയ ഇട്ട ഓർണമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇത്. ഇന്ന് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ രാജസ്ഥാനി ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗാഗ്ര ചോളി പോലത്തെ ഡ്രസ്സായിരുന്നു ശ്രേയ ഇട്ടത്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ ചിത്തോഡ്ഗഡ് ഫോർട്ടിലാണ് പോയത്. നല്ല ലോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്മൽ, റാണി പത്മിനിയുടെ ഒക്കെ സ്മരണാർത്ഥം അല്ലേ, അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സായിരുന്നു ഇട്ടത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതാണ് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഇട്ടത്. അതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു വള, ഇതൊരു റിങ്. ഇതിൽ ആനയുണ്ട്, ആനയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ഇന്ന് അമ്മ രാവിലെ ഉടുത്ത സാരിയുടെ കൂടെ ഇട്ടിരുന്ന ഓർണമെൻറ്റ്സ് ആണ്. അമ്മ സാധാരണ ഇത്ര വലിയ മാലയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്തതാണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് മടിയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് വലിയ മാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു മാല, അതിന് പറ്റിയൊരു കമ്മൽ, ഇത് മെറൂൺ കളറാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് മോതിരം, ഇത് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ. അതൊരു ബ്ലാക്ക് മെറ്റലിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വള. ഇത് ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ ഇട്ടിരുന്ന ഓർണമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഇത് ഒരു ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇയറിങ്, ഇത് അമ്മ കുർത്തയുടെ കൂടെ ഇട്ടു. ഇതൊരു മോതിരം. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നത് ഒരു ഫ്രോക്കിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു. ഇതൊരു ലോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്മൽ, ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇടുന്ന വാച്ച്, ഇതൊരു വള, ഇതും ഞാൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിങ്. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ.